شوپیاں پولیس نے آج ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا جس میں شہیدوں کے بچوں کو اعزاز سے نوازا گیا تاکہ ان بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو خراج پیش کیا جا سکے جنہوں نے وطن کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی۔ اس موقع پر ایس ایس پی شوپیان مشتاق احمد چودھری نے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان بہادر دلوں کے فخر ہیں جنہوں نے فرض کی راہ پر اپنی جانیں قربان کی۔ ضلع پولیس اننت ناگ کی جانب سے پولیس شہداء کی یاد میں منعقدہ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ سیالہ ایش مقام کے کرکٹ سٹیڈیم میں اختتام پذیر ہوا۔ فائنل میں رائل ہاکس سیالہ نے فرینڈز 11 ہنگل پاو کو 1 وکٹ سے شکست دی۔ فاتح ٹیم کو 15,000 روپے ٹرافی اور جبکہ رنرز اپ کو 9,000 روپے اور ٹرافی دی گئی۔ ایس ایس پی اننت ناگ امرت پال سنگھ نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیا اور کہا کہ اس طرح کے پروگرام نوجوانوں کو نظم و ضبط، ٹیم ورک اور مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ مطلب ہم تھینک فل ہے ایس ایس پی اننت ناگ سے ایک اچھا ٹورنامنٹ یہاں پہ آرگنائز کیا ہے جس میں کیش پرائز بھی ہے بہت اچھا اور جس سے یوتھ کی موٹیویشن کو بوسٹ ہوگا سر آف کورس یہ تو مطلب جو یوتھ بٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے مطلب ان کے لیے ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ٹورنامنٹ اچھا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس جو کہ ایسے سٹیپ اٹھائے انہوں نے کہ جیسے میچز ہو رہی ہے ان سے بہت چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ میکسیمملی جو کہ آج کل جو نوجوان ہے یوتھ ہے ہمارا وہ ڈرگز زیادہ تر کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے آج لال چوک کے پولو ویو مارکیٹ میں ایک دستکاری نمائش کا افتتاح کیا۔ اس نمائش کا مقصد دستکاروں کو اپنی اشیاء فروخت کرنے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا۔ ہینڈلوم ہینڈی کرافٹ میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اسی سلسلے میں یہ جو وہ لوگ ہیں ان کی ایک انٹریکشن ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ۔ یہ آرٹیسنس ایسے ہیں جن کا کافی مطلب کہ جن کے جو چیز یہ بناتے تھے اتنی محنت کر کے اس کا مارکیٹ میں کوئی ریٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کشتواڑ، اندروال اور ملحقہ علاقوں میں مختلف پارٹیوں کے سینکڑوں سیاسی کارکنوں نے آج کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ شمولیتی تقریب جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید قرار، سینئر لیڈر جی اے میر اور کئی دیگر سرکردہ پارٹی لیڈران کی موجودگی میں سری نگر کے پارٹی آفس میں منعقد ہوئی۔ نئے شامل ہونے والوں نے کانگریس کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور پارٹی کو نچلی سطح پر مضبوط کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ تو آج وہ اپنے ان تمام جو ساتھی تھے، سینئر ساتھی تھے، حلقہ وائز، پنچایت وائز، ان کو یہاں لا کے آج انہوں نے جوائن کروایا اور اس جوائننگ سے نہ کہ صرف اندروال بلکہ تمام چناب خطہ میں ایک مثبت اثر پڑے گا، ایک پازیٹو۔ اپنی پارٹی شوپیاں یونٹ نے آج ایڈوکیٹ گوہر حسن وانی کی صدارت میں ایک کارکنان اجلاس کا انعقاد کیا جس میں پارٹی کارکنوں اور مقامی لیڈروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ایڈوکیٹ گوہر نے اس موقع پر نیشنل کانفرنس پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی عوامی مسائل حل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ ہم نے کے سی سی کا بھی رکھا تھا اور اس کے بغیر جتنے بھی جائز مطالبات تھے لوگوں کے وہ سارے ہمارے مینیفیسٹو میں تھے، لیکن پھر بھی ہمارے قائد الطاف بخاری صاحب ہر آیا دن یہی گزارش کرتے ہیں ایل جی گورنمنٹ سے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ عمر عبداللہ گورنمنٹ کچھ کرنے والی نہیں ہے۔ ایل جی ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کے جتنے بھی یہ جائز مطالبات ہیں، خاص کر جو آپ نے کے سی سی کی بات کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ جنوبی کشمیر کی معروف ادبی تنظیم مراز ادبی سنگم نے جموں کشمیر اسمبلی میں رکن کو کشمیری زبان میں بات کرنے سے روکنے کے حکم پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کیا۔ ادبی تنظیم کے صدر ڈاکٹر محمد شفیع ایاز نے کہا کہ یہ رویہ کشمیری زبان کے ساتھ ناانصافی اور اس کی توہین کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر شفیع نے کہا کہ کشمیری زبان جموں کشمیر کی سرکاری زبانوں میں شامل ہے اور آئین ہند کے 8ویں شیڈول میں بھی درج ہے، اس لیے اسمبلی میں اسپیکر کی جانب سے اس پر پابندی ناقابل فراموش ہے۔ یہ بہت بدقسمتی ہے کہ ایک آنریبل ممبر نے جب کشمیری میں بولنا شروع کیا تو اسپیکر نے بتا دیا کہ اسمبلی میں کشمیری زبان کے ترجمے کے لیے کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے، لہذا کشمیری مت بولیے۔ اس ریاست کی اسمبلی، اس یو ٹی کی اسمبلی جس یو ٹی کی سرکاری زبانوں میں کشمیری سب آگے ہے، سر فہرست ہے، اور کشمیری زبان صرف یہاں کی سرکاری زبان نہیں ہے بلکہ اس ہندوستانی آئین میں، ملک کے آئین میں 8ویں شیڈول میں یہ درج ہے۔ اگر
ज़राई पैदावार और किसानों की बहबूद के महकमे कुलगाम ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025-26 के तहत किसानों के एक बैन रियासती नुमाइश का दौरा किया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने महकमे ज़राअत के अफसरान की मौजूदगी में किया। पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के 5 रोज़ा दौरे के दौरान 47 किसान जदीद काश्तकारी की तकनीकों से वाकिफ़ होंगे, ख़ासतौर पर दवाओं और खुशबूदार पौधों और फूलों की ज़राअत की सनत में, जिसका मकसद ज़िले में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और रोज़गार पैदा करना है। डिपार्टमेंट और ख़ासकर डीसी साहब से बहुत ही खुश है कि ये अपने किसानों की खुश असलूबी के लिए, खुशी के लिए ये ऐसे इकदाम उठा रहे हैं कि जिससे फार्मरों को ये पता चलता है कि ये हमें पीछे जाना है या कि आगे जाना है, क्योंकि जब इंसान बाहर जाता है तो आगे जा सकता है, आगे कुछ और भी कर सकता है। 47 फार्मर जो है आउटसाइड स्टेट टूर के लिए आज से जा रहे हैं 5 दिन के लिए। तो इनकी सिलेक्शन जो है वो हमने की है पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में ये जाएंगे। तो वहाँ पर ये 3 दिन का कोर्स उनका होगा, एक ट्रेनिंग होगा और प्रैक्टिस। पुंछ ज़िले में आवाम अपनी बच्चियों की शादी के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई गई स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत अपने दस्तावेज़ात को मुकम्मल करवाने में मसरूफ़ है। इसी ज़िम्न में आवाम अपने BPL और AAY की तस्दीक करवाने की गर्ज से AD ऑफिस पहुंचकर अपने राशन कार्ड को चेक करवाने के बाद ऑफिशियल मोहर लगवाकर अपने दस्तावेज़ात जमा करवाने में मसरूफ़ देखे जा रहे हैं। ये बच्ची की शादी के स्कीम की वो टेस्टर साहब के पास आए थे, NOC के ऊपर जो है वो क्लियर करके साइन करवाने के लिए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा लगा है, बढ़िया है सब। नहीं इस बार सब कोई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम निकली है जी, यहाँ TSO साहब से क्लियर करके उनका जो है स्टैम्प होना चाहिए, तब जाके क्लियर। किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस भवानी ने आने वाले 9 और 10 नवंबर को हज़रत सैयद शाह मोहम्मद असरारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और इस्लामिया फरिया एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के 120वें सालाना जलसे के सिलसिले में दोनों दरगाहों के साथ साथ बैत-उज़-ज़ायरीन के इंतजामात का जायज़ा लिया। एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस भवानी ने कहा कि इस उर्स पर आने वाले ज़ायरीन के लिए खाने पीने रहने का माकूल इंतज़ाम किया गया है। कहते हैं कि कोई भी काम मन और लगन से किया जाए तो उसका फल मीठा होता है, और ऐसी ही एक मिसाल शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी के बिजामा से ताल्लुक़ रखने वाले राजा अजहर ने UPSC के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करके जम्मू कश्मीर के साथ साथ उड़ी का नाम रोशन किया। मुनसिफ TV के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान उनको एक दिन ख्याल आया कि वो भी UPSC में शमूलियत करे और कौम की खिदमत करे। राजा अजहर ने कहा कि इसके वालिदैन के साथ साथ उसके दोस्तों ने उनको हमेशा से ही सपोर्ट किया। राजा अजहर की बहन अंजुमन ने कल कहा, हमारी घर में ज़िला बारामूला के साथ साथ उड़ी के अलावा दोस्त रिश्तेदारों का आना जारी है और हम बयान नहीं कर सकते हम सब कितने खुश हैं। करूँ तो मैंने अपनी एलिमेंट्री स्कूलिंग यहीं बिजहामा से की है, अपना रेडियन माउंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से। एंड देन उसके बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गया, 10th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की। एंड देन उसके बाद 11th एंड 12th मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया। एंड उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू गया और मैंने वहाँ बैचलर्स इन इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में। रमज़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट रमज़ानाबाद और कुपवाड़ा में आज 12वां सालाना दिन नहायत जोश व खरोश से मनाया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा, वालिदैन और मौज़ूज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ समाजी शख्सियत फ़ारूक अहमद खटाना थे। तलबा ने शानदार सकाफ़ती व तालीमी प्रोग्राम पेश किए। ज़िला अनंतनाग के कौलगढ़ अचबल के लोगों को सड़क की नाक़िस हालत से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक कई साल कबल महकमे दही तरक्की ने सड़क के आधे रास्ते पर मैकडम बिछाया था, वहीं महकमे सड़क के बेशतर हिस्से पर मैकडम बिछाने से कासिर रहा। यहाँ जब मैकडम डाला गया, यहाँ तक उन्होंने डाला, हमारा आधा उन्होंने दूसरे गांव में ले गई। उसके बाद उनको हमने बोला आगे ले जा, बोला नहीं आगे नहीं जाएगा क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जाएगी। हमने बोला ट्रैक्टर से यूज़ करो जैसे बाकी गाँव में ट्रैक्टर से डालते हैं। उन्होंने एक की दो किसी की सुनी नहीं। तो यहाँ गांधरबल पुलिस ने कानून को मतलूब रूपोश 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक को बेंगलुरु जबकि दूसरे को महाराष्ट्र से धर लिया गया। इन दोनों के खिलाफ कई FIR दर्ज हैं।
स्पेशली J&K पुलिस का एक अभियान चला हुआ कि जो अब्सकॉन्डर्स हैं उनको अरेस्ट करना है, जो 10 साल से 20 साल से कुछ तो 30 साल से गायब थे डिफरेंट केसेस में। तो इसी के चलते हमने विदिन आर डिस्ट्रिक्ट जितने भी अब्सकॉन्डर्स थे, रोपोश रहते थे, उनको ट्रेस करके कोर्ट में पेश किया था। अभी तक 22 लोग पेश किए हैं। उसके अलावा अब हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर और यूटी से बाहर थे, उसके चलते टीम कंस्टिट्यूट की थी और SHO सफ़ापुरा मिस्टर गुलजार को अलॉन्ग विद हिज टीम हमने बेंगलोर भेजा था। तो बेंगलोर से जाके एक मुलज़म मुदस्सर अहमद वार, जो कि ये सोपुर का रहने वाला है, इसने 2013 में एक्सटॉर्शन की थी चाकू मार के एक इंडिविजुअल। आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।